السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ کیا حال ہے کو عربی میں کہیں گے کیف حالک۔ کیف حالک، کیف کا مطلب کیا اور حالک کا مطلب ہوتا ہے آپ کا حال۔ کیا حال ہے؟ کیف حالک۔ جواب میں کہہ سکتے ہیں میں خیریت سے ہوں، عربی میں کہیں گے انا بخیر الحمدللہ، انا بخیر الحمدللہ۔ سیلری کو عربی میں راتب کہتے ہیں، یعنی تنخواہ۔ اگر سینٹینس میں کہنا ہو مجھے آج سیلری چاہیے تو عربی میں کہیں گے انا ابغى راتب اليوم، انا ابغى راتب اليوم۔ انا کا مطلب میں، ابغى کا مطلب چاہیے، راتب کا مطلب سیلری اور اليوم کا مطلب ہوتا ہے آج۔ انا ابغى راتب اليوم، مجھے آج سیلری چاہیے۔ کام، کام کو عربی میں کہتے ہیں شغل، شغل، شغل کا مطلب ہوتا ہے کام۔ اگر کہنا ہو میں ابھی کام نہیں کروں گا تو عربی میں کہیں گے انا ما اسوي شغل الحين، انا ما اسوي شغل الحين۔ انا کا مطلب میں، ما کا مطلب نہیں، سوی کا مطلب کرنا ہوتا ہے، شغل کام کو کہتے ہیں، الحین کا مطلب ہوتا ہے ابھی۔ انا ما اسوي شغل الحين، میں ابھی کام نہیں کروں گا۔ مہنگا کو عربی میں کہتے ہیں غالی، غالی کا مطلب مہنگا۔ اگر کہنا ہو یہ بہت مہنگا ہے تو عربی میں اس کو کہیں گے ہاذا مرہ غالی، ہاذا مرہ غالی۔ ہاذا کا مطلب یہ، مرہ کا مطلب بہت، اور غالی کا مطلب ہوتا ہے قیمتی، مہنگا۔ ہاذا مرہ غالی۔ سستا کو عربی میں کہتے ہیں رخیص، رخیص، رخیص کا مطلب ہوتا ہے سستا۔ اگر کہنا ہو یہ بہت سستا ہے تو عربی میں کہیں گے ہاذا مرہ رخیص، ہاذا مرہ رخیص۔ ہاذا کا مطلب یہ، مرہ کا مطلب بہت، رخیص کا مطلب ہوتا ہے سستا۔ ہاذا مرہ رخیص، یہ بہت سستا ہے۔ پیسے، پیسوں کو عربی میں کہتے ہیں فلوس، فلوس، فلوس کا مطلب ہوتا ہے پیسے۔ اگر کہنا ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو عربی میں کہیں گے ما عندي فلوس، ما عندي فلوس۔ ما کا مطلب نہیں، عندي کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس، اور فلوس جو ہے پیسوں کو کہتے ہیں۔ ما عندي فلوس، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کپڑوں کو عربی میں کہتے ہیں ملابس، ملابس، ملابس کا مطلب ہوتا ہے کپڑے۔ اگر کہنا ہو میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو عربی میں اس کو کہیں گے ما عندي ملابس، ما عندي ملابس۔ ما کا مطلب نہیں، عندي کا مطلب میرے پاس، ملابس کپڑوں کو کہتے ہیں۔ ما عندي ملابس، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ موبائل کو عربی میں کہتے ہیں جوال، جوال، جوال کا مطلب ہوتا ہے موبائل۔ عربی میں اگر کہنا ہو کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے تو عربی میں کہیں گے ما عندي جوال، ما عندي جوال۔ ما کا مطلب نہیں، عندي کا مطلب میرے پاس، جوال موبائل کو کہتے ہیں، ما عندي جوال، میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ اور موبائل نمبر کو کہتے ہیں رقم جوال، رقم جوال، رقم جوال کا مطلب ہوتا ہے موبائل نمبر۔ اگر کہنا ہو مجھے آپ کا نمبر چاہیے تو عربی میں کہیں گے انا ابغى رقم انت، انا ابغى رقم انت۔ انا کا مطلب میں، ابغى کا مطلب چاہیے، رقم نمبر کو کہتے ہیں، انت کا مطلب آپ کا۔ انا ابغى رقم انت، مجھے آپ کا نمبر چاہیے۔ اور اگر پوچھنا ہو آپ اسے کیسے جانتے ہو تو عربی میں کہیں گے انت کیف عارف ہوا، انت کیف عارف ہوا۔ انت کا مطلب آپ، کیف کا مطلب کیسے، عارف کا مطلب ہوتا ہے جاننا، ہوا کا مطلب ہو۔ انت کیف عارف ہوا، تم اسے کیسے جانتے ہو۔ آفس، آفس کو عربی میں مکتب کہتے ہیں، مکتب، مکتب کا مطلب ہوتا ہے آفس۔ کہنا ہو اگر کیا آپ آفس جا رہے ہو تو عربی میں کہیں گے حل انت روح المکتب، حل انت روح المکتب۔ حل کا مطلب کیا، انت کا مطلب آپ، روح کا مطلب جانا ہوتا ہے، مکتب آفس کو کہتے ہیں۔ حل انت روح المکتب، کیا آپ آفس جا رہے ہو۔ اسکول کو عربی میں مدرسہ کہتے ہیں، مدرسہ، مدرسہ کا مطلب اسکول۔ اگر کہنا ہو کیا تم اسکول جا رہے ہو تو عربی میں اس کو کہیں گے حل انت روح المدرسہ، حل انت روح المدرسہ۔ حل کا مطلب کیا، انت کا مطلب تم، روح کا مطلب جانا ہوتا ہے، مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں۔ حل انت روح المدرسہ، کیا تم اسکول جا رہے ہو۔ اسی طرح کمپنی کو عربی میں شریکہ کہتے ہیں، شریکہ، شریکہ کا مطلب ہوتا ہے کمپنی۔ کسی سے پوچھنا ہو اگر آپ کس کمپنی سے ہو تو عربی میں کہیں گے انت من ای شریکہ، انت من ای شریکہ۔ انت کا مطلب آپ، من کا مطلب سے ہوتا ہے، ای کا مطلب کسی یا کوئی یا کس ایسے ہوتا ہے، شریکہ کا مطلب کمپنی۔ انت من ای شریکہ، تم کس کمپنی سے ہو۔ کسی سے پوچھنا اگر ابھی کیا ٹائم ہوا ہے تو عربی میں کہیں گے الحین سا کم، الحین سا کم۔ الحین کا مطلب ابھی، سا کا مطلب بجے، کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا۔ الحین سا کم، ابھی کیا ٹائم ہوا ہے۔
या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कम अलवक्त अलआन, कम अलवक्त अलआन। कम का मतलब कितना, अलवक्त टाइम को कहते हैं, अलआन का मतलब भी अभी होता है। अलहीन और अलआन का मतलब होता है अभी। कम अलवक्त अलआन, अभी क्या टाइम हुआ है। जवाब में आप कह सकते हैं अभी 10:30 बजे हैं, 10:30 बजे हैं। इसको अरबी में कहना होगा तो कहेंगे अलहिन सा अशरा व नुस, अलहिन सा अशरा व नुस। अलहिन का मतलब अभी, सा का मतलब होता है बजे, अशरा 10 को कहते हैं और नुस कहते हैं आधा को। अलहिन सा अशरा व नुस, अभी 10:30 बजे हैं। या फिर कहना हो अभी 10:15 बजे हैं तो अरबी में कहेंगे अलहिन सा अशरा व रुबा, अलहिन सा अशरा व रुबा। अलहिन का मतलब अभी, सा का मतलब बजे, अशरा 10 को कहते हैं, रुबा कहते हैं 1/4 को। अलहिन सा अशरा व रुबा, अभी 10:15 बजे हैं। होटल को अरबी में मताम कहते हैं, मताम। मताम का मतलब होता है होटल। पूछना हो किसी से क्या यहाँ पास में कोई होटल है तो अरबी में कहेंगे हल हिनाक मताम फिल गरीब, हल हिनाक मताम फिल गरीब। हल का मतलब क्या, हिनाक का मतलब यहाँ, मताम का मतलब होता है होटल, फी का मतलब है, गरीब का मतलब करीब। हल हिनाक मताम फिल गरीब, क्या यहाँ पास में कोई होटल है। एयरपोर्ट को अरबी में कहते हैं मतार, मतार। मतार का मतलब होता है एयरपोर्ट। कहना अगर कि एयरपोर्ट कितनी दूर है तो अरबी में कहेंगे कमल मुसाफा इलल मतार, कमल मुसाफा इलल मतार। कम का मतलब कितना, मुसाफा का मतलब होता है दूरी, मतार एयरपोर्ट को कहते हैं। कमल मुसाफा इलल मतार, एयरपोर्ट कितनी दूर है। किसी से अगर पूछना हो कि इस जगह को अरबी में क्या कहते हैं तो अरबी में कहेंगे मा हुआ इस्मा हाज़ल मकान बिल लुगतिल अरबिया, मा हुआ इस्मा हाज़ल मकान बिल लुगतिल अरबिया। मा हुआ इस्मा का मतलब क्या नाम है, हाज़ल मकान इस जगह, बिल लुगति अरबिया, बिल लुगति, लुगति लैंग्वेज को कहते हैं, अरबिया मतलब अरबी। मा हुआ हाज़ल मकान बिल लुगतिल अरबिया, इस जगह को अरबी में क्या कहते हैं। परचून की दुकान को अरबी में कहते हैं बकाला, बकाला। बकाला यानी ग्रोसरी स्टोर। पूछना होगा इसी से ये दुकान कब खुलेगी तो अरबी में कहेंगे मिता इफ्ता हादल बकाला, मिता इफ्ता हादल बकाला। मिता का मतलब कब, इफ्ता का मतलब खुलेगी, हाजा का मतलब ये, बकाला दुकान को कहते हैं। मिता इफ्ता हादल बकाला, ये दुकान कब खुलेगी। होटल को अरबी में मताम कहते हैं, मताम। मताम यानी होटल। पूछना है ये होटल कब खुलेगा तो अरबी में कहेंगे मिता इफ्ता हाज़ल मताम, मिता इफ्ता हाज़ल मताम। मिता का मतलब कब, इफ्ता का मतलब खुलेगा, हाज़ा का मतलब ये, मताम होटल को कहते हैं। मिता इफ्ता हाज़ल मताम, ये होटल कब खुलेगा। लॉन्ड्री को अरबी में कहते हैं मगसला, मगसला। मगसला यानी लॉन्ड्री, ये लॉन्ड्री कब खुलेगी अरबी में कहेंगे मिता इफ्ता हाज़ल मगसला, मिता इफ्ता हाज़ल मगसला। मिता का मतलब कब, इफ्ता का मतलब खुलेगी, हाज़ा का मतलब ये, मगसला लॉन्ड्री को कहते हैं। मिता इफ्ता हाज़ल मगसला, ये लॉन्ड्री कब खुलेगी। अगर किसी से पूछना है कि आपको शॉपिंग के लिए कोई अच्छी जगह पता है तो अरबी में पूछेंगे हल तारिफ आई मकान जय्यद लिल तसूक, हल तारिफ आई मकान जय्यद लिल तसूक। हल का मतलब क्या, आरिफ का मतलब पता होना आता है, तारिफ का मतलब होता है आपको पता है, आई मकान का मतलब कोई जगह, जय्यद मतलब अच्छी, सूक मार्केट को कहते हैं। और अगर शॉपिंग के लिए पूछ रहे हैं तो लिल तसूक। हल तारिफ आई मकान जय्यद लिल तसूक, कि आपको शॉपिंग के लिए कोई अच्छी जगह पता है। मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है, इसको अरबी में कहेंगे अहुब्बल तआमल हिंदी कसीरन, अहुब्बल तआमल हिंदी कसीरन। हुब का मतलब होता है पसंद है, अहुब का मतलब मुझे पसंद है, तआम का मतलब होता है खाना, हिंदी अल हिंदी का मतलब भारतीय, कसीर का मतलब होता है बहुत। मिला के कहेंगे अहुब्बल तआमल हिंदी कसीरन, मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है। और अगर कहना हो मुझे ताजे फल खाना बहुत पसंद है तो अरबी में कहेंगे अहुब तनाविल अल फवाकी हल ताजिजा, अहुब तनाविल अल फवाकी हल ताजिजा। अहुब का मतलब मुझे पसंद है, तनाविल खाना खाने को कहते हैं, खाने को तआम और खाना खाने को तनाविल। फवाकिहा कहते हैं फलों को, ताजिजा का मतलब होता है फ्रेश, ताज़ा। अहुब तनाविल अल फवाकी हल ताजिजा, मुझे ताजे फल खाना बहुत पसंद है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मा अस्सलामा।